व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदिना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फया अय्युहल हाजिरून रहिमकुमुल्लाह और क़ाल अल्लाहु तआला अइज़न फ़ी किताबिल मुख़बिरन व आमिरा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन इल्लल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आलि आरो जुरी मोहब्बते अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आलि सय्यदिना बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है जिस जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है जिस जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है रोज़ा जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है
हुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है। हुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। उस दिल से बुलंदे पर पहुंची है मेरी किस्मत। उस दिल से बुलंदे पर पहुंची है मेरी किस्मत। जिस दिल से मोहम्मद का होठों पे तराना है। जिस दिल से मोहम्मद का होठों पे तराना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। उस दिल से बुलंदे पर पहुंची है मेरी किस्मत। जिस दिल से मोहम्मद का होठों पे तराना है। जिस दिल से मोहम्मद का होठों पे तराना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। माता हुआ टुकड़े उंगली के इशारे से। माता हुआ टुकड़े उंगली के इशारे से। हर मौज़िज़ा आला है अंदाज़ सुहाना है। हर मौज़िज़ा आला है अंदाज़ सुहाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाला आली सय्यदिना। आकाशेर तारा गुली झिलमिले झिलमिले জ্বলছে। বনে বনে ফুলগুলি সৌরভে দুলছে। রসূল এসেছে হাবিব এসেছে। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। রসূল এসেছে হাবিব এসেছে। আকাশের তারাগুলি ঝিলমিলে ঝিলমিলে জ্বলছে। বনে বনে ফুলগুলি সৌরভে দুলছে। রসূল এসেছে হাবিব এসেছে। রসূল এসেছে হাবিব এসেছে। আরব দেশে কাবার ওই পাশে। আরব দেশে কাবার ওই পাশে মানব সেরা মানব এসেছে। আরব দেশে কাবার ওই পাশে মানব সেরা মানব এসেছে। আমিনার কোলে চন্দ্র দোলে পাখিরা ডালে ডালে গান ধরেছে। হুজুর এসেছে হাবিব এসেছে। হুজুর
এসেছে হাবিব এসেছে রসূল এসেছে হাবিব এসেছে রসূল এসেছে হাবিব এসেছে আকাশের তারাগুলি ঝিলমিল ঝিলমিল জ্বলছে বনে বনে ফুলগুলি সৌরভে দুলছে রসূল এসেছে হাবিব এসেছে রসূল এসেছে হাবিব এসেছে ধন্য ধন্য হয়েছে ধন্য নবীকে যে ভালোবেসেছে জোরে বলা যাবে না একটু জোরে হবে নবীকে যে ভালোবাসবে আমার আল্লাহ পাক তাকে ভালোবাসবে আর আমার নবীকে যে ভালোবাসবে আমার আল্লাহ পাক তার ভালোবেসে দয়ার জান্নাত দেবে জোরে বলে ধন্য ধন্য হয়েছে ধন্য নবীকে যে ভালোবেসেছে হারামে হারাম দোজখে হারাম জান্নাতে তার নাম উঠেছে নবী এসেছে সুলতান এসেছে নবী এসেছে হাবিব এসেছে রসূল এসেছে হাবিব এসেছে রসূল এসেছে হাবিব এসেছে আকাশের তারাগুলি ঝিলমিল ঝিলমিল জ্বলছে বনে বনে ফুলগুলি সৌরভে দুলছে রসূল এসেছে হাবিব এসেছে রসূল এসেছে হাবিব এসেছে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়া আলা সাইয়্যিদিনা একটু মহব্বতে কালেমায়ে জিকির করেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ লা মাওজুদা ইল্লাল্লাহ লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ لا موجود إلا الله لا مخلوق إلا الله لا إله إلا الله رجل لا إله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله بولو لا إله أرجو لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم प्यारे हाजिरान मजलिस उपस्थित आमार दीनदार परेजगार नेककार आल्लाहवाला गणेरा आमार समबयस्क नौजवान युवकेरा पर्दार आड़ाले अवस्थित मा ओ बोनेरा सकलके आमार अंतर अंतरस्थल थेके आजकेर ईदे मिलादुन नबी उपलक्षे सकलके मुबारकबाद आजकेर मूলত এই 12 রবিউল আউয়াল ঈদে মিলাদুন নবী আজ মূলত 12 রবিউল আউয়াল আমার রাসূল পাকের আগমনের মাস যে মাসটার নাম আরবি থেকে রবিউল আউয়াল বলা হয় এই রবিউল আউয়ালের 12 তারিখে আমার নবী পাক দুনিয়ার জমিনে আমার আল্লাহ পাক আমার নবীকে পাঠিয়েছিলেন।
উপরে উঠবো নানা চার আপনি দুনিয়া জমিন থেকে বিদায় নিচ্ছ ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ কাকে আমরা ভালোবাসবো নানা জান আমার নবী বলেছিলেন আমার কলিজার টুকরা ইমাম হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা এ আমার দুই প্রাণের নাতি তোমরা একটু শুনে রেখে দাও নামাজা তোমরা শোনো তোমাদের কোনো কষ্ট হবে না তবে হুসাইন শুনে রেখে দাও কারবালার ময়দানে মাশারেতে ওই দিনটা তোমার যুদ্ধ করতে হবে ইমামে হুসাইন তুমি কিন্তু শহীদ হয়ে যাবে নানা যা আপনি দুনিয়া জমিন থেকে বিদায় নিচ্ছে আমি ইমামে হুসাইন কেমন করে থাকবো ইমাম হাসান হুসাইন কাঁদতে লেগেছে নানা জান আপনি বিদায় নিচ্ছেন আমরা কার সঙ্গে খেলাধুলা করব কার সঙ্গে আদর করব কে আমাদের করে নেবে নানা জান এমন করে আল্লাহ নবী পাকের শরীর অসুস্থ হয়ে গেল আল্লাহ পাকের নবী যখন শরীর অসুস্থ হয়ে গেলেন জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন এক কথায় আমার নবী পাক বেহুশ হয়ে গেলেন আর নবী পাকের হুঁশ নাই নবী পাক শুয়ে রয়েছে আমার আল্লাহ পাক আজরাইল আলাইহিমুস সালামকে হুকুম করলেন আজরাইল হে মালাকুল মউত যাও আমার নবী পাকের দরজায় চলে যাও আজকের আমার হাবিবের সঙ্গে আমার দিদার হবে তবে খবরদার আজরাইল আমার নবী পাকের সঙ্গে বিয়াদবি যেন করো না আমার রাসূলকে রাসূলুল্লাহর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পারমিশন চাইবে যে আমি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করব না করব না আমার রাসূল যদি বলে যে না রিটার্ন তুমি ফিরে চলে আসবে এখন আজরাইল আলাইহিস সালাম যদি আমাদের কারো জান কবজ করতে আসে আমাদের কি পারমিশন নেবে বলে মনে হয় নেবে কোনো পারমিশনের দরকার হবে কিন্তু আমার আল্লাহ বলছে আমার নবী জান কবজ করতে যাচ্ছে আজরাইল আমার নবী যদি বলে আমি দুনিয়ার জমিনে আরো থাকতে চাই চলে আসবে জান কবজ করতে হবে আর আমার আল্লাহ পাক জিবরাইল আলাইহিস সালামকে হুকুম করে দিলেন জিবরাইল আমার হাবিব আর কিছুক্ষণের ভিতরে আমার সঙ্গে দিদার করতে আসবে আজকের দোজখের দরজাগুলো বন্ধ করে দাও আর আপনার জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দাও আর সে আজিমটা সাজিয়ে নাও কেন আমার নবী পাক আজকে আসছে এই আগমনের খুশিতে আমি আল্লাহ খুশি আর দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ পাক যদি তার হাবিবের জন্য আগমনের জন্য খুশি মানাতে পারে তাহলে আমার নবী পাক দুনিয়ার জমিনে আগমন করেছিলেন তার খুশি কেন আমরা মানাতে পারবো না কি গো ভাই ঠিক না বেঠি আমার আল্লাহ আমার হাবিব যাওয়ার জন্য আরশে আজিম সাজিয়ে ফেললেন দোজখের দরজা আমার নবীর খাতিরে বন্ধ করে দিল জান্নাতের দরজা খুলে দিলে হুর পরীরা সেজে আছে মালায়েকা ফেরেশতারা আনন্দে আপনার মাতোয়ারা হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে ঈসা রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত নবীরা আমার দিদারের আপনার আমার আখেরি জামানা নবীর দিদারের অপেক্ষায় আল্লাহ পাকের আরশে দাঁড়িয়ে রয়েছে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আর সেই নবীর খুশি আমরা কেন মানাতে পারবো না আল্লাহ স্বয়ং খুশি মানাচ্ছেন আর আমরা তার বান্দা হয়ে খুশি মানাতে পারবো না মুসলমান গরিব ছেলে মেয়েরা বারা নওজোয়ান তরুণেরা এ নবী পাকের উম্মত উম্মতিরা এ রাসূলুল্লাহ দিবানারা আল্লাহ পাকের নবী শরীরটা অসুস্থ হতে লাগলো হযরতে মালাকুল মউত আজরাইল আলাইহিস সালাম দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আওয়াজ করতে লাগলেন বেটি ফাতেমা দরজাটা খুলে দাও এমন করে যখন প্রথমবার আওয়াজ করে দিয়েছে হযরতে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেছিলেন আমার আব্বা জানের শরীরটা বড় খারাপ আমার আব্বা জানের শরীরটা বড় অসুস্থ আমার আব্বা জান আজকে কারোর সঙ্গে দেখা করতে পারবে না কে এসেছেন আপনি আমি চিনি না জানি না আজকে ফিরে যাও আজকে আমার আব্বা জান কারোর সঙ্গে দেখা করবে না দ্বিতীয়বার আবার আওয়াজ করলে এ নবী পাকের কলিজার টুকরি ফাতেমা দরজাটা খুলে দাও আবারও দ্বিতীয়বার ঘরের ভিতর থেকে আওয়াজ আসতে লাগলো আব্বা জানের শরীরটা বড় খারাপ আব্বা জানা তো অসুস্থ হয়ে গেছে আমার আব্বা জান উঠে বসার মতো ক্ষমতা নাই
কে আছো দরজার কাছে জানি না, আজকে ফিরে যাও, আমার আপনার সঙ্গে দেখা হবে না। হযরতে মালাকুল মউত দ্বিতীয়বার এত জোরে আওয়াজ করেছিল, আওয়াজটা এত গম্ভীর ছিল। হযরতে নবী আলাইহিস সালাম, আমার আপনার নবী দুনিয়ার সুলতান হাবিবুল্লাহ জ্ঞানটা ফিরে গেল। আল্লাহ পাকের নবীর হুঁশটা চলে এলো। আল্লাহ পাকের নবী জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, হে আমার কলিজার টুকরি ফাতেমা, দরজার ধারে কে দাঁড়িয়ে আছে তুমি কি চিনতে পারো না? বলে আব্বা জান, দরজার ধারে কে দাঁড়িয়ে আছে আমি চিনতে পারি না। বলে আমার কলিজার টুকরা বেটি ফাতেমা রে, ইনি হলেন সেই ব্যক্তি, ইনি হলেন সেই ফারিস্তা যে স্ত্রীকে কেড়ে নিয়ে, স্বামীকে কেড়ে নিয়ে স্ত্রীকে বিধবা বানিয়ে দেয়, আর পিতাকে কেড়ে নিয়ে ছেলে পুলেদের সন্তানকে এতিম বানিয়ে দেয়। ইনি হলেন সেই মালাকুল মউত। ফাতেমা দরজাটা খুলে দাও, খুলে দাও। আল্লাহ পাকের নবী বলার সঙ্গে সঙ্গে হযরতে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা দরজা খানাটা খুলে দিয়ে দিল। দরজা খানা করার সঙ্গে সঙ্গে হযরতে আজরাইল আলাইহিস সালাম আমার নবী পাককে সালাম দিয়ে দিলেন, আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালামু আলাইকা ইয়া নবী আল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাকে পাঠিয়েছে ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাকে হুকুম দিয়ে দিয়েছে, তবে একটা কথা বলেছে, আমাকে পারমিশন আপনার কাছ থেকে নিতে হবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, আপনি যদি পারমিশনটা দেন, আজকে আমি আজরাইল আলাইহিস সালাম আপনার জানটা কবজ করে নেব। আপনি যদি পারমিশনটা একটুখানি দেন, আমার নবী বলেছিলেন, আজরাইল শুনে রেখে দাও, জেনে রেখে দাও, পারমিশন আমি নবী তো দিয়ে দেব, তবে আমার বন্ধু জিবরাইল কোথায় আছে বলো? আজরাইল আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, আজরাইল আপনার জিবরাইল আলাইহিস সালাম আরশে আজিমে রয়েছে। কেননা আজকে আপনার আগমনে আপনার আরশে আজিম পর্যন্ত সাজিয়ে ফেলা হয়েছে, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, দোজখের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত মালায়েকা ফেরেশতারা আপনার দিদারের আশায় খুশিতে বাগে বাগ হয়ে গেছে। আপনার হুরেরা আপনার দিদারের আশায় খুশিতে বাগে বাগ হয়ে গেছে। হযরতে আদম আলাইহিস সালাম থেকে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সমস্ত নবীরা তারে তারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, আপনার দিদারের আশায় জিবরাইল আলাইহিস সালাম সেইখানে রয়েছে। কিছুক্ষণ পরে জিবরাইল হাজির হয়ে গেলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, আমার নবী বলেছিলেন, জিবরাইল तमाम বছরটা 63 বছরটা আমি জিবরাইল আমার সঙ্গে তুমি কাটিয়ে দিলে, আর আজকের আমার জীবনের শেষ দিন জিবরাইল তুমি কোথায় ছিল বলে? জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, আপনার আগমনে খুশির জোয়ার উঠেছে, আমি সেই আরশে আজিমে ছিলাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, আপনার কোনো প্রশ্ন আছে কিনা বলে? আমার নবী বলেছিলেন, আমার বন্ধু জিবরাইল, আমার প্রশ্ন হলো একটা, আমি দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাব, চলে যাওয়ার পরে আমার উম্মতের অবস্থাটা কি হবে, আমার উম্মতের উপায়টা কি হবে? জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, আপনার উম্মতের উপায়, আপনার উম্মতের জন্য আল্লাহ পাক তো রয়েছে। জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমার নবীর কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে আরশে আজিমে চলে গেলেন, আল্লাহ দরবারে হাজির হয়ে গেলেন। ও রব্বি আল্লাহ পাক, ও রব্বি আল্লাহ, আপনার
হাবিব তো খুশি নয়। আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করতে লেগেছে, হে আমার ফেরেশতা জিবরাইল কেন খুশি নয় একটুখানি বলে। আল্লাহ পাকের ফেরেশতা জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, ও রব্বি আল্লাহ পাক আপনার হাবিব ইন্তেকাল করার আগে, জান কবজ করার আগে তার একটা আরজি হলো তার উম্মতের উপায় কি হবে। আর আমি আপনি কপাল বাটা মুসলমান সেই নবীকে আজ ভালোবাসতে পারিনি, সেই নবীর আদর্শ চরিত্রটা আমাদের ভিতরে নাই, সেই নবীর আদর্শ চরিত্রটা আমাদের ভিতর থেকে চলে গিয়েছেন। আল্লাহর কোরআন জানিয়ে দিয়েছেন, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। হে আমার বান্দা বান্দিরা, আমি আমার হাবিবের চরিত্রটা এত সুন্দর বানিয়েছি, আমি দ্বিতীয় কারোর চরিত্রটা এত সুন্দর বানাইনি। ইউসুফ আলাইহিস সালাম কি সুন্দর ছিল, আমি নবী মুহাম্মদ রাসূলকে এত সুন্দর বানিয়েছি, দুনিয়ার অন্য কারোকে আমি এত সুন্দর বানাইনি। এ জিবরাইল শুনে রেখে দাও, আমার নবী পাক কি জানিয়েছে বলো, বলে তার উম্মতের উপায় কি হবে আল্লাহ পাক জানিয়ে দিতে লেগেছে। এ জিবরাইল যাও যাও চলে যাও, আমার নবী পাককে আমার সালামটা দিয়ে দেবে আর জানিয়ে দেবে তার গুনাহগার উম্মতি যদি গুনাহ করার পরে ইন্তেকাল করার আগে, মৃত্যুর পূর্বে যদি, মৃত্যুর আগে যদি সে তার গুনার দিকে খেয়াল করে একবার আমি আল্লাহ পাক আমার দরবারে পৌঁছে যায়, আমার ঘরেতে এসে সিজদায় পড়ে যায়, রব্বি ও রব্বি আল্লাহ পাক, যদি রব্বি আল্লাহ পাক বলে কাঁদে, আমি আমার ওই সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদীদের গুনাহগুলোকে আমি আল্লাহ পাক চিরদিনের জন্য মাফ করে দিয়ে আমার দয়া জান্নাতে দিয়ে দেব। আরো জোরে হবে না? যাও আমার হাবিবের কাছে গিয়ে বলো, তার গুনাহগার উম্মতি যদি আপনার ইন্তেকালের আগে নিজের গুনাহ ভুল বুঝতে পেরে আমি আল্লাহ আমার কাছে তওবা করে, আমার হাবিবকে জানিয়ে দাও তার জীবনের গুনাহগুলো মাফ তো হবে আর আমার দয়ার জান্নাতে তার দেব। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, একটু জোরে হয় না সুবহানাল্লাহ। জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমার নবী পাকের কাছে আবার চলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ পাক জানিয়ে দিয়েছে। আমার নবী বললেন, আমি এবার অনেক খুশি, আজরাইল আমার জানটা এবার কবজ করতে পারো, পারমিশন আমি নবী দিয়ে দিলাম। তার আগে আমার নবী আম্মা জান আয়েশাকে বললেন, আয়েশা, এ আমার বিবি আয়েশা, যাও আমার মেসওয়াকটা নিয়ে এসো। এই মেসওয়াকটা নিয়ে আমার নবী পাক আলাইহিস সালাম ইন্তেকালের আগে একটু সুস্থ মতো হয়ে গেল। ইন্তেকালের আগে ফেরেশতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন নবী আলাইহিস সালাম, আমার আপনার নবী বিশ্ব নবী সরকারে দো আলাম মিসওয়াকটা নিয়ে মিসওয়াক করে আল্লাহর নবী এটাও জানিয়ে দিলেন, আমার উম্মতে মুহাম্মাদিরা তোমরা 5 ওয়াক্ত নামাজের আগে আমি নবী জানিয়ে দিয়ে দিলাম মিসওয়াক করবে। মিসওয়াক করা হলো একটা সুন্নাত, আর যে ব্যক্তি 5 ওয়াক্ত নামাজের আগে এই মিসওয়াক করবে আমার নবী বলছে সে মুমিন হয়ে ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবে। জোরে হয় না সুবহানাল্লাহ। আমার নবী পাক মিসওয়াক করার পরে হযরত আজরাইল আলাইহিস সালাম যখন বুকের উপর হাতটা রেখেছে, আমার নবী বলছে, আজরাইল এত কষ্ট, মৃত্যুর যন্ত্রণা এত কষ্ট তো আমি নবী জানতাম না। তখন আজরাইল আলাইহিস সালাম বলছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, আপনার উম্মতদের যে জানটা কবজ করা হয় 10 ভাগ, এই 10 ভাগের 1 ভাগ কষ্ট তোমার উপরেই দেয়া হয়। আল্লাহ নবী চিন্তা করলেন যে 10 ভাগের 1 ভাগ যদি এত কষ্ট হয়, আর 10 ভাগ যখন আমার উম্মতকে উম্মতের বুকের উপরে চাপাবে, আমার উম্মতের কত কষ্ট হবে। এমন করে আমার নবী পাকের জানটা কবজ করে নিলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মুসলমান গরিব ছেলেমেয়েরা, বারা নওজোয়ান তরুণেরা, এ রাসূলুল্লাহ দিওয়ানারা, ও আল্লাহ পাকের নেক বান্দা
বান্দা বান্দিরা আমার আপনার নবী দুনিয়ার জমিন থেকে পর্দা নিয়ে নিলে, নবী পাক দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় নিয়ে নিলে, খবরটা আস্তে আস্তে মদিনার জমিনে পৌঁছাতে লাগলো। মদিনার আনাচে কানাচে শুরু হয়ে গেল মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ দুনিয়ার জমিনে নাই, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ দুনিয়ার জমিনে নাই। মদিনার আনাচে কানাচে যখন খবর হয়ে গেল বিশ্ব নেতার দুনিয়ার জমিনে নাই, আবু বকর সিদ্দিক কি করবে বুঝতে পারে না, হযরতে আলী কি করবে বুঝতে পারে না, ওদিকে হযরতে ওমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উলঙ্গ তরবারিটা বার করে দিয়েছে। বলে রাসূল মরে গেছে যে বলবে, রাসূল দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় নিয়েছে যে বলবে, আমি ওমর তার ধর থেকে গর্দানটা আলাদা করে দেব। আমি ওমর বলছি যে বলবে নবী দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় নিয়ে নিয়েছে, আমি ওমর ফারুক তার গর্দানটা আলাদা করে দেব। কোন ওমরের কথা বলি? হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তখনও মুসলমান হয়নি। হযরত ওমর ফারুক ঘোষণা দিয়ে দিলে মদিনার জমিনে যে মুহাম্মাদের গর্দানটা কেটে নিয়ে আসবে, যে মুহাম্মাদের মুন্ডুটা নিয়ে আসবে, আমি হযরত ওমর ফারুক তাকে পুরস্কৃত করব। যে ওমরের কথা বলি, এই উলঙ্গ তরবারিটা নিয়ে আমার নবী পাকের গর্দান কাটতে গেছিল, এমন করে রাস্তায় দেখা হয়ে যায়, একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া সঙ্গে সঙ্গে ওমরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগে, বাবা ওমর তুমি এই উলঙ্গ তরবারি নিয়ে কোথায় যাও? বলে আজকে মুহাম্মাদের গর্দানটা আলাদা করে দেব। বলে মুহাম্মাদের গর্দান আলাদা করার আগে তোমার ভুল বোনাই মুসলমান হয়ে গেছে, আগে ঘর সামলাও তারপরে নবীর গর্দান কাটবে। ওমরের মাথা আগুন। নবীর ইন্তেকালের অষ্টখানে থাক, আমি আসছি। ওমরের কথা বলি, ওমরের মাথা আগুন। নবীকে মারা বাদ দিয়ে চলে গেছে বুন বোনায়ের বাড়ি, গিয়ে দেখছে সেখানে দরজাটা ঠেলে খুলে দেখছে যে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর হাতে হাত দিয়ে ঈমানের কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে, জোরে হয় না সুবহানাল্লাহ। হযরত ওমর ফারুক যখন আমার নবীর চেহারা দেখলো অন্তরটা গলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তরবারি ফেলে আমার নবী পাকের হাতে হাত দিয়ে ওমরও মুসলমান হয়ে গেল, জোরে বলে। আমার নবী বলেছিলেন আবু জেহেল আর উমর, আল্লাহ পাক এই দুজনের ভিতরে একজনকে ইসলামের জন্য আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও। তো ওমর ওই দিনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তখন ওমর ফারুক ইসলাম গ্রহণ করার পরে নবী আলাইহিস সালাম সরকারে দো আলমের সাহাবী হয়ে গেলে এতটা মহব্বত করেছিলেন যে রাসূল ইন্তেকাল করে গেছে, সাহাবারা বিশ্বাস করছে। আর কেউ বললে ওমর বলছে তার গর্দানটা উড়িয়ে দেব। কতটা মহব্বত করেছিল তারা সাহাবা, কতটা ভালোবেসেছিল তারা সাহাবা, রাসূলকে কতটা ভালোবেসেছিল সাহাবায়ে কিরামের, কতটা মহব্বত করেছিল অন্তর থেকে জান থেকে। আবু বকর সিদ্দিক বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, যদি আমি আবু বকর আমার জানের বাজি রেখে আপনাকে বাঁচানো যেত, আমি আবু বকর আমার জানটাকে জানের বিনিময়ে করেও আপনাকে বাঁচিয়ে দিতাম, জোরে বলেন। কতটা মহব্বত সাহাবারা করেছিলেন। সাহাবাদের দেখে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে, সাহাবাদেরকে দেখে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। রাসূলকে তারা কত ইত্তেবা করেছিল, অনুসরণ করেছিল, মহব্বত করেছিল। মুসলমান ঘরে ছেলেমেয়েরা, পারানো জওয়ান তরুণেরা, এ নবী পাকের উম্মত উম্মতিরা, এ রাসূলুল্লাহ দিবানারা, মদিনার আনাচে কানাচে খবর হয়ে গেল নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ দুনিয়ার জমিনে নাই। আস্তে আস্তে করে সাহাবায়ে কেরামেরা গোসল দেয়া শুরু করে দিলে নবী আলাইহিস সালাম সরকারে দো আলম বিশ্ব নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহকে গোসল দেয়া হয়ে গেল, কাফন দাফন হয়ে গেল। কিতাবের ভিতরে পাওয়া যায় নবী পাকের জানাজা ইমাম কিন্তু কেউ হয় না, কেননা আমার নবী হলো তামাম দুনিয়ার ইমাম, ইমামুল আম্বিয়া বলা হয়েছে। বাইতুল মুকাদ্দাসে একটা নামাজ হয়েছিল মেরাজের রাতে, ওই নামাজটা হয়েছিল, ওই নামাজে মুক্তাদি ছিল ফারিস্তারা। আর আদম শফিউল্লাহ থেকে ঈসা রুল্লাহ পর্যন্ত
হতো সমস্ত নবীরা ওই দিনে হাজির ছিল ওই দিনে যে নামাজটা হয়েছিল ওই নামাজে আমার নবী ইমামতি করেছিল ইমামুল আম্বিয়া বলা হয় আমার নবী পাক সমস্ত নবীদের ইমাম এমন করে নবী পাকের জানাজা কিতাবের ভিতরে পাওয়া যায় 72 বার হয়েছিল সাহাবারা নিজেরা জানাজার নামাজ পড়েছিলেন 72 বার জানাজার নামাজ আদায় হয়ে যাওয়ার পরে আমার নবী পাকের লাশ মোবারকটাকে নিয়ে খাটিয়ায় করে নিয়ে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ লাশ মোবারকটাকে নিয়ে সাহাবায়ে কেরামেরা কাঁদতে 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 সোমবারে আপনার বুধবারের দিকে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী পাকের লাশ মোবারকটাকে নিয়ে আপনার আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হুজুরের ঘরের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো আমার নবী পাককে আম্মা জান আয়েশা হুজরায়ে দাফন করে দিলে আমার নবী পাককে আম্মা জান আয়েশার ওই হুজরা ঘরে দাফন করে দিলে আজও আমার নবী পাক মদিনাতুল মুনাওয়ারায় জিন্দা জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আমার জিন্দা নবী আর যারা বলে নবী মরে গেছে পচে গেছে এই নবী দিবস করা যাবে না জন্মদিন পালন করা যাবে না আমরা তো নবীকে মুর্দা নবী ভাবি না আমরা নবীকে জিন্দা নবী হাদিস শরীফের ভিতরে এসেছে সমস্ত নবীরা মরার পরেও ইন্তেকালের পরেও কবরে তারা জীবিত থাকে ইন্তেকাল শব্দের অর্থ হলো স্থান পরিবর্তন করা ইন্তেকাল মানে আমরা দুনিয়ার জমিনে ছিলাম এতদিন এবার চলে যাব আখিরাতে যে আখিরাতের জমির আবাদান কোনো শেষ নেই যার কোনো শেষ নেই মৃত্যু নেই কিচ্ছু নেই এইটা হলো পরিবর্তন দুনিয়াতে খালি একটা আড়াল হয়ে যাওয়া এই আরবি থেকে ইন্তেকাল বলা হয় এর শব্দ হলো স্থান পরিবর্তন জায়গা পরিবর্তন দুনিয়ায় ছিলাম 60 বছর ইন্তেকালের পরে আমরা কিয়ামতের জিন্দেগিটা যে জিন্দেগির কোনো শেষ নেই কিয়ামতের দিন হিসাব নিকাশ হওয়ার পরে কেউ জান্নাতে যাবে কেউ জাহান্নামে যাবে এই জিন্দেগিটার আর কোনো শেষ নেই মরণ নেই আপনার আখিরাতে কোনো মরণ নেই কিয়ামতের পরে আপনার কোনো মরণ নেই এটা হচ্ছে ইন্তেকাল অনলি দুনিয়ার জমিন থেকে পর্দা নেওয়া আর নবী আলাইহিস সালামেরা পর্দা নিয়ে তারা আজও জীবিত জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা प्यारे नबी प्यारे नबी प्यारे नबी चाँद जैसे वो नबी चाँद से आला नबी चाँद जैसे वो नबी चाँद से आला नबी तेरे प्यारे नाम पर हो जाओ फिदा नबी प्यारे नबी प्यारे नबी प्यारे नबी आए जिब्राइल नबी आपको सलाम किया आए जिब्राइल नबी आपको सलाम किया रात में मेराज की आपको पैगाम दिया रात में मेराज की आपको पैगाम दिया अल्लाह ने बुलवाया चल पर आला नबी अल्लाह ने बुलाया है चल पर आला नबी तेरे प्यारे नाम पर हो जाओ फिदा नबी प्यारे नबी
नबी प्यारे नबी चाँद जैसे वो नबी चाँद से आला नबी चाँद जैसे वो नबी चाँद से आला नबी तेरे प्यारे नाम पर हो जाओ फिदा नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आलि प्यारे हाजिराने मजलिस যে আলোচনা করছিলাম নবী পাক দুনিয়ার জমিনে আগমন করলেন উম্মত করলেন আর দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় নিলেন উম্মত করলেন নবী পাকের ওফাত রাসূলুল্লাহর ইন্তেকাল আপনার মদিনাবাসীরা কেউ বিশ্বাস করতে পারলেন আমার আপনার পীর মুজাদ্দিদুল জামান দাদা হুজুর পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি ছোট সাহেবজাদা ছোট হুজুর পীর কেবলা হযরত জুলফিকার আলী রহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজুরকে বসিরহাটের এক জায়গায় কোন জায়গায় দাওয়াত হয়েছে এই ওফাতের ঘটনা ছোট হুজুর পীর কেবলা বসিরহাটের জমিনে কোন এক জায়গায় বলছে কেমন একটু মনে পড়ে গেল বলি বসিরহাট হুজুর হযরত রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি বসিরহাটের বড় মাওলানা আল্লামা রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি দাদা হুজুর পীর কেবলার দাওয়াত করলেন জলসা আগে গাড়ি টাড়ি ছিল না পালকি থেকে পালকি করে নিয়ে যাওয়া হতো এখন বসিরহাটে যেতে কত সময় লাগবে ফুরফুরা থেকে একটুখানি বলে কতদিন সময় মিনিমাম 10 থেকে 15 দিন লাগবে না ফুরফুরা শরীফ থেকে বসিরহাট অনেক রাস্তা বসিরহাট একের নয় 15 দিন সময় লাগবে আপনার দাদা হুজুরের খলিফা বড় মাওলানা রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি কি হলো রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি গ্রামের মানুষ চেয়েছে যে ফুরফুরার পীর তুমি যাকে পীর বলো তাকে আমরা একবার দেখব দাদা হুজুর পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি একবার বসিরহাটের জমিনে দাওয়াত করে বসিরহাটের গ্রামের মানুষেরা আল্লামা রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি কে রুহুল আমিন ফুরফুরার জমিনে কোনোদিন জুতো পায়ে দিয়ে ঘুরে আমরা গিয়ে কিন্তু জুতো পায়ে ঘুরি না তা জিজ্ঞেস করা হলো হুজুর কি ব্যাপার বলে এখানে আমার পীর মুর্শিদ এই দরবারে হেঁটেছে বড় দরবার থেকে ছোট দরবার ফুরফুরার জমিনে এক কোথায় আমার পীর মুর্শিদ আবু বকর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ আলাইহি কদম মোবারকের ছাপ আছে আমি যদি জুতো পায়ে হাঁটি আমি রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি আমার জুতোর ছাপ আমার পীর মুর্শিদের পায়ের সঙ্গে লাগবে বিয়াদবি হয়ে যাবে আমি রুহুল আমিন এই জন্য ফুরফুরার জমিনে খালি পায়ে হাঁটি জোরে বলে সেই রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ আলাইহির গ্রামের মানুষেরা বললে তুমি কোন পীরকে মানো ওই পীরকে একবার আমাদের গ্রামে দাওয়াত করে নিয়ে আসো তো হযরত রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি মুজাদ্দিদুল জামান আমিরুশ শরিয়াত পীর আল্লামা সাইয়্যিদিনা ইমাম আবু বকর সিদ্দিক আল কুরাইশি ফুরফুরাবি রহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজুরকে এসে বললেন হুজুর আমার গ্রামের মানুষরা আপনাকে দেখতে চাইছে আপনাকে একবার আমাদের গ্রামে যেতে হবে বাবা রুহুল আমিন আপনাদের ডেটটা কবে হুজুর এত তারিখ এখন বাকি আছে সময় তো 15 দিন আগে তো বার হতে হবে ঠিক আছে দাওয়াত কবুল করলাম মুসলমান ঘরে ছেলেমেয়েরা আব্বারা নওজওয়ান তরুণেরা এ রাসূলুল্লাহ দিওয়ানারা ও আল্লাহ পাকের নেক বান্দা বান্দিরা আল্লাহ পাকের ওলি হযরত আবু বকর সিদ্দিকী আল কুরাইশি ফুরফুরাবি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বড় মাওলানা রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি জানিয়ে দিয়ে দিলে এ বাবা বড় মাওলানা ও বাবা বসিরহাটের হুজুর রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি আমি আবু বকর তোমার দাওয়াতটা কবুল করে নিলাম একদিন দুদিন তিন দিন 5 দিন 7 দিন 15 দিন পার হয়ে গেল ওই সময় বড় মাওলানা বসিরহাট হুজুর রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ
রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছিলেন, ও আমার পীর মুর্শিদ, আগার সময় তো বেশি বাকি নাই, আর 15টা দিন বাকি রয়েছে, আমাদের জলসায় তো যেতে হবে। এমন করে দাদা পীর রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছিলেন, আমার খলিফা বড় মাওলানা রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি, আমি আবু বকর, আমার শরীরটা বড় খারাপ, আমি আবু বকর অসুস্থ, আমি যদি যেতে না পারি, আমার ছোট ছেলে জুলফিকার রহমাতুল্লাহ আলাইহি, জানাকে আশেকে রাসূল বলা হয়, নায়েবে নবী বলা হয়, সুলতানুল ওয়াইসিন বলা হয়, আমার ছোট ছেলে হযরত জুলফিকার আলী রহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজুরকে নিয়ে, বাবা বড় মাওলানা তুমি তোমাদের গ্রামে চলে যাবে। ওই সময় বসিরহাট হুজুর বলেছিলেন, ও আমার পীর আমার মুর্শিদ ফুরফুরার আবু বকর, আপনাকে দেখতে চেয়েছে, আপনার ছেলেকে তো দেখতে চাইনি, আমি কোন পীরকে মানি, আমার গ্রামের মানুষ আপনাকে তো চাইছে। ওই সময় আবু বকর বলেছিল, আমার খলিফা বড় মাওলানা রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি, আমার কোনো অসুবিধা হবে না, হবে না, হবে না, যাও আমার ছোট ছেলেকে নিয়ে চলে যাও। এমন করে পীর আদেশ করেছে, অমান্য করলে তো কেমন একটা হয়। হযরত ছোট হুজুর পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজুরকে নিয়ে বার হয়ে গেলে, এমন করে যখন দিনের দিন পৌঁছে গেলে, বসিরহাটের জমিনে এত লোক হয়ে গেল, এত লোক হয়েছে বাবা, ফুরফুরার পীর আবু বকরকে দেখবে, ফুরফুরার পীর মুজাদ্দিদুজ্জামানকে দেখবে। এমন করে রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি যখন ছোট হুজুর পীর কেবলাকে নিয়ে স্টেজে যখন উঠেছে, দর্শকরা তখন মারামারি শুরু করে দিয়েছে, এমন করে গন্ডগোল শুরু করে দিয়েছে। এ বাবা রুহুল আমিন, তুমি কাকে নিয়ে এসেছো, তোমার পীর মুর্শিদটা কই? এমন করে বাবা ছোট হুজুর পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি মাইকের কাছে যখন শুরু করবে, ওই বসিরহাটের কিছু যুবক ছেলেরা, বসিরহাটের কিছু মুরব্বীরা এসে মাইকটা হুজুর কেবলার মুখে দাঁতে কেড়ে নিয়েছে, বলে এইটুখানি ছেলে কি ওয়াজ করবে, আমরা তো ফুরফুরার আবু বকরকে চেয়েছিলাম। যখন মাইকটা কেড়ে নিয়েছে, আমার আপনার পীর মুজাদ্দিদুজ্জামানের কলিজার টুকরা, রক্তে জিগার হযরত ছোট হুজুর পীর কেবলা আশেকে রাসূল নায়েবে নবী ছোট হুজুর পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। আমি আজকের বসিরহাটের জমিনে আব্বাজান আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে দিল, আমি একটু ওয়াজ নসিহত করব, আমার মাইক্রোফোনটা কেড়ে নিয়ে নিল। হুজুরের মন খারাপ করে বসে, আর গ্রামের কিছু আরো বয়স্ক লোক ছিল, বলে যাও মাইক্রোফোন দাও, ওয়াজ করুক দেখি। কেন তোমরা কেড়ে নিয়েছো? মন খারাপ করে বসে আছে, যাও মাইক্রোফোন চালু করে দাও। মাইক্রোফোনটা চালু করে দেয়া হলো। ছোট হুজুর পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি, এই আমার নবী পাকের ইন্তেকালের ঘটনা ঘটেছে। হুজুর কেবলা চোখটা বন্ধ করে আল্লাহ নবী ইন্তেকালের ঘটনা বলে যাচ্ছে, আর এইদিকে শ্রোতারা কেঁদে জারে জার হয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে বসিরহাটের আপনার বড় মাওলানা রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি ছোট হুজুর পীর কেবলা ওয়াজ করছে, আর তার পাশে আপনার বসিরহাট হুজুর বসে আছে। মুসলমান গরিব ছেলেমেয়েরা, আব্বার নওজোয়ান তরুণেরা, এ রাসূলুল্লাহ দিবানারা, ও আল্লাহ পাকের নেক বান্দা বান্দিরা, ছোট হুজুর পীর কেবলা আশিকে রাসূল নায়েবে নবী সুলতানুল ওয়াইসিন জুলফিকার আলী রহমাতুল্লাহ আলাইহি চোখ দুখানা বন্ধ করে নিয়ে নবী পাকের ওফাতের ঘটনা বলছে। নবী মা দুনিয়া জমিন থেকে বিদায় নিয়ে নিয়েছে, সেই ঘটনা খারাপ চোখ দুখানা বন্ধ করে বলতে লেগেছে। হযরত রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি কিছুক্ষণ পরে আল্লাহ 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 বলে চিৎকার দিয়ে যখন উঠেছে, ওই সময় ছোট হুজুর পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি ওয়াজ বন্ধ করে চোখ দুখানা
শুনে জিজ্ঞাসা করতে লেগেছে, এ বাবা বড় মাওলানা কি হয়েছে? আমি তো নবী পাকের ইন্তেকালের ঘটনা বলছি, আমি রাসূলুল্লাহ ওফাতের ঘটনা বলছি, কেন তুমি আল্লাহ আল্লাহ করে চিল্লে উঠলে? ওই সময় বসিরহাটের পীর রহমাতুল আমির রহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজুর বলেছিলেন, আমার পীর মুর্শিদ ছোট হুজুর পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি আপনি যে ইন্তেকালের ঘটনা ধরেছে, নবীর ওফাত দিবাই ধরেছে, শ্রোতারা কেঁদে জারে জার হয়ে গেছে। বলে বড় মাওলানা তুমি কেন আল্লাহ আল্লাহ বলে চিৎকার দিয়ে উঠলে? ওই সময় বসিরহাট হুজুর বলেছিলে, ও আমার পীর মুর্শিদ ছোট হুজুর পীর কেবলা যখনই নবী পাকের ওফাতের ঘটনা ধরেছো, রাসূলুল্লাহ জীবনী আলোচনা করছো, আমি রুহুল আমিন খোদার কসম করে বলছি, আমি রুহুল আমিন দেখতে পেলাম, সচক্ষে দেখতে পেলাম দিন দুনিয়ার বাদশাহ সরকারে কায়নাত সরকারে তো আলো আমিনার লাল মরুর দুলাল বিশ্ব নেতা দিন দুনিয়ার বাদশাহ দোনো জাহানের সুলতান, তার সঙ্গে হযরতে আবু বকর, তার সঙ্গে হযরতে ওমর ফারুক, তার সঙ্গে হযরতে উসমান গনি, তার সঙ্গে হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, চারজন সাহাবাকে নিয়ে আমি বসিরহাট হুজুর আমি নিজে চোখে দেখতে পেলাম নবী পাক এই মজলিসে এসে উপস্থিত হয়েছে। জোরে বলে আমি রুহুল আমিন, আমি নবীকে দেখে আল্লাহ আল্লাহ বলে চিৎকার দিয়েছি। তো আল্লাহ পাকের ওলিরা যখনই দুনিয়ার জমিনে রাসূলুল্লাহর কাছে বিক্রি হয়ে যায়, রাসূলুল্লাহর কাছে যখন ইমানি পাওয়ারে বিক্রি হয়ে যায়, আল্লাহর তরফ থেকে সেই সমস্ত বান্দা বান্দীদের সাহায্য আসে না আসে না? যারা রাসূলুল্লাহর কাছে বিক্রি হয় মানে রাসূলের গোলাম হয়ে যাবে, রাসূলের দেখানো পথে চলা, রাসূল যেগুলো রেখে গেছে সেগুলো আপনার রাসূল পাক যেগুলো রেখে গেছে রাসূলের আদর্শ, সেইগুলো আমরা সেটা যদি পালন করি ইনশাআল্লাহ ছোট হুজুর পীর কেবলা আল্লাহর ওলি হয়েছে। সাধারণ মানুষ কেন যে কোনো ব্যক্তি চাইলেও আল্লাহর ওলি হতে পারবে। কেন আল্লাহর ওলি হতে পারবে? নবীর ওই রাস্তা যে অতিক্রম করবে, ওই রাস্তায় যে অতিবাহিত করবে, আল্লাহর সাহায্য তার তরফ থেকে আসবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তো সারা জীবন আমরা ওয়াজ নসিহত শুনছি, আমাদের জীবনে পরিবর্তন ঘটছে না। আমাদের জীবনে পরিবর্তন ঘটাতে হবে। পরিবর্তন না ঘটালে, আমি আপনি পরিবর্তন যদি না ঘটাই, আমাদের জীবনে কোনো উন্নতি কামিয়াবি হবে না। কারণ দুনিয়ার জমিনে যারা ভুল রাস্তায় চলছিল, পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার পরে তারা এক একজন আল্লাহ পাকের বড় বড় মাহবুব বান্দা হয়ে গেছে। যেমন হাবিবে আজমি বলে একজন ব্যক্তি ছিল, যে মানে সুদ খেত। হাবিবে আজমি হাবিবে আজমি বলে একজন ব্যক্তি ছিল, সুদের ব্যবসা করত। তো সুদের ব্যবসা করত, তো কোন লোক তাগেদা করতে গেছে, ধরো 5,000 10,000 কি 15,000 টাকা দিয়েছে, তার সুদটা আনতে গেছে। আনতে গিয়ে দেখছে যে ঘরে নেই, আবার দ্বিতীয় দিন গিয়ে দেখছে নেই, তৃতীয় দিন গিয়ে দেখছে আছে। সে বলছে আমি সুদের টাকা দিতে পারবো। তা তোমার ঘরে কি আছে? বলে এই খাসির একটা মাথা আছে, ছাগলের মাথা নিয়ে এসেছি, রান্না করবো বলে তুমি নিয়ে যাও। বলে দাও। সুদের বিনিময়ে ওই খাসির মাথাটা নিয়ে বাড়ি এলে, বাড়ি আসার পরে বিবিকে বললেন রান্না করো, আমি গোসল করে আসি। বিবি রান্না বান্না করে যখন দিয়েছে, খাওয়ার সময় দেখছে ওই খাসির মাথা পুরো রক্তে পরিণত হয়ে গেছে, ভাতের থালায় খালি রক্ত রয়েছে। ওই সময় হাবিবে আজমির স্ত্রী বলেছিল যে তোমার সুদের ব্যবসা যতদিন না ছাড়বে জীবনে কোনো পরিবর্তন হবে না। ওই দিন হাবিবে আজমি সঙ্গে সঙ্গে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তখনকার আল্লাহর ওলি সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ নিয়ে তার বাড়িতে গিয়ে আল্লাহর ওলির হাতে হাত দিয়ে ঈমানের কলেমা পড়ে
পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তারপরে হযরত আব্দুল কাদের জিলানীর হাতে সবক নিতে তারপর হাবিবে আজমি সুদখোর একটা আল্লাহর ওলি হয়ে গেলেন। জোরে বলেন। আরেকজন ব্যক্তির কথা মনে পড়ে গেল, নাম ভুলে যাচ্ছে। রাস্তায় মদ খেয়ে টোলে আসছে, রাস্তায় মদ খেয়ে মিস্টার হাবি মদ খেয়ে টোলে আসছে। মানে ইন্টারন্যাশনাল মদ খোর, কোনোদিন তার মদ খেতে বাকি না। খেয়ে আসছে তো গিয়ে দেখছে একটা মানে রাস্তার উপরে কাগজের উপরে একটা আরবিতে কি লেখা আছে। মাতাল কি বুঝবে, মাথায় এতটুকু ধরেছে যে আরবির একটা জিনিস এখানে পড়ে আছে, সবাই মারিয়ে দিচ্ছে, যাই নিয়ে ঘরে যায়। ঘরে এসে মিস্টার হাফিজ রহমাতুল্লাহ আলাইহি ওই কাগজটার উপরে খুশবু লাগিয়ে তাগের উপরে এক জায়গায় উঁচু জায়গায় রেখে দিয়ে ধুলো বালির উপরে শুয়ে পড়েছে। মাতাল শরীরে কোনো ক্ষমতা আছে? যারা মানে মদ খেয়ে যখন নেশা হয়ে যায় তার শরীরে কোনো মানে ইয়ে হয়, কোনো ক্ষমতা থাকে, ধুলোর উপরে শুয়ে পড়ে। মুসলমান ঘরের ছেলেমেয়েরা, বারা নওজোয়ান তরুণেরা, এ নবী পাকের উম্মতিরা, হে রাসূলুল্লাহ দিবানারা, হযরত মিস্টার হাফিজ রহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজুর আমার ধুলোর উপরে শুয়ে পড়েছে। বাবা কিছুক্ষণের ভিতরে আল্লাহ পাক খব দেখাতে লাগলে, আমার বান্দা মিস্টার হাফিজ শুনে রেখে দাও, তুমি ইন্টারন্যাশনাল মদ খোর, এমন কোনো দিন নাই যে তুমি মদ খেয়ে বাড়ি আসোনি। 24 ঘন্টা তুমি মাতাল হয়ে থাকো, মদ খেয়ে থাকো। আমি আল্লাহ পাক আজকের এই জন্য খব দেখাতে লাগলাম যে আরবিটা লেখা রয়েছে, ওই আরবিটা লেখা কি তুমি তো জানো না। ওতে লেখা রয়েছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের এই বিসমিল্লাহ সম্মান করার জন্য, এই আরবি অক্ষরে আদব করার জন্য, এই অক্ষরটা ভালোবাসার জন্য, খুশবু দিয়ে উঁচু জায়গায় সম্মানের জায়গায় তোলার জন্য আমি আল্লাহ পাক আজকে থেকে তোমাকে পরিবর্তন করে দিলাম। যাও তোমার জিন্দেগির গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিলাম। এমন করে মিস্টার হাফিজ রহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজুরের ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখে জমিনে ধুলোর উপরে শুয়ে আছে, সঙ্গে সঙ্গে চেতনা ফিরে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে নিল, সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে নিয়ে আল্লাহ পাকে ঈমানের কলেমা পড়ে নিয়ে মুসলমান হয়ে গেল। তথাপি মুসলমান হয়ে যাওয়ার পরে আমার আল্লাহ পাক মিস্টার হাফিজকে একজন আল্লাহ মাহবুব বান্দা বানিয়ে নিয়েছিলেন। জোরে হয় না সুবহানাল্লাহ। তারা ইন্টারন্যাশনাল মদখোর যদি আল্লাহর ওলি হতে পারে, একজন সুদখোর যদি আল্লাহর ওলি হতে পারে, আমি আপনি তো একজন নামাজি, পরেজগার, মুক্তাদি আল্লাহওয়ালা একজন বান্দা, হয়তো গুনাহগার, কেন আল্লাহর ওলি হতে পারবে? আল্লাহর ওলি হতে গেলে আল্লাহর ওলিদের সঙ্গে আপনার ওঠা বসা চলাফেরা সবক দিতে, বায়াত হতে হবে। কেন বলছি বায়াত? আমার নবী পাকের হাতে হাত দিয়ে সাহাবায়ে কেরামেরা বায়াত হয়েছিল, আমার রাসূল পাকের হাতে হাত দিয়ে সাহাবা হুজুররা বায়াত হয়েছে, আর আমার আল্লাহ পাকের হাত দিয়ে আমার নবী পাক বায়াত হয়েছে। কেন? আমার আল্লাহ বলেছেন আমার হাত হলো মুস্তাফার হাত। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আর রাসূলের হাতে সাহাবায়ে কেরামেরা হাত দিয়ে বায়াত হয়েছিল। তারপর তাবেঈন, বুজুর্গানে দিন, খোলাফায়ে রাশিদিন করে একটা সিলসিলা হয়ে আজও পর্যন্ত এই একজন আপনার পশ্চিম বাংলার জমিনে মুজাদ্দিদুজ জামান, যিনি 100 বছরের মুজাদ্দিদ, আল্লাহ পাক জামানার একজন ইমাম বানিয়েছিলেন। ফুরফুরার পীর আবু বকরকে আল্লাহ একটা জামানার ইমাম বানিয়ে দিয়েছে। আবু বকর, আমি নবী জানিয়ে দিয়ে দিলাম, আল্লাহ পাক তোমার এই জামানার জন্য একটা ইমাম বানিয়েছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ইমাম মানে হলো নেতা, সেই ইমাম মানে নেতা। ওই ইমামের আপনার কথা শুনে আমরা চলবো, কারণ নবী আর আসবে না, নবীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। আমার নবী বলেছিলেন লাউ কানা নবিয়্যুম বাদি লা কানা ওমর, আমার পরে যদি কেউ নবী হতো ওমরকে আল্লাহ নবী বানাতেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ।
নবীর দরজা বন্ধ। কারা আসবে? আল্লাহর মাহবুব বান্দা, যাদেরকে নায়েবে নবী বলা হয়, তাদের সঙ্গে আমাদের চলাফেরা ওঠা বসা করতে হবে। কারণ আমার নবী বলছেন, আপনার মান তাশাব্বাহা বিকওমিন ফাহুয়া মিনহু। পৃথিবীর জমিনে আমার উম্মতেরা যে সমস্ত কওমের সঙ্গে চলাফেরা ওঠা বসা করবে, কাল কিয়ামতের দিনে তাদের সঙ্গে হাসর নাসর হবে। মুসলমান গণিম ছেলেমেয়েরা, আপনারা নওজোয়ান তরুণেরা, এ রাসূলুল্লাহ দিওয়ানারা, ও আল্লাহ পাকের নেক বান্দা বান্দিরা, আল্লাহ পাক আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহর কোরআন জানিয়ে দিয়েছে, মা আতাকুমুর রাসূলু ফাখুযুহু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু। রাসূল যেটা দিয়েছে সেটাকে গ্রহণ করো, রাসূল যেটা নিষেধ করেছে সেটা থেকে দূরে থাকো। রাসূল কি দেখিয়েছে? আমার নবী ন্যায়ের পক্ষে ছিলেন, আমার নবী সত্যের পক্ষে ছিলেন, আমার নবী সত্যের রাস্তা দেখিয়েছে। কোন ব্যক্তি খাওয়া হয়নি, আমার নবী পাক তাকে খাইয়ে দিয়েছে। কোন ব্যক্তি রাসূল পাকের কাছে এসেছে, সাহায্যের হাত আমার নবী বাড়িয়ে দিয়েছে। এ নবী পাকের প্রেমিকেরা, বিবি খাদিজা যা ধন সম্পদ ছিল আমার নবী পাক গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ নবীকে সাহাবারা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, ইসলামের ভিতরে সব থেকে ভালো কাজ কোনটা? আমার নবী বলেছিলেন, ইয়া আমার সাহাবায়ে কেরামেরা, ইয়া আমার সাহাবারা, শুনে রেখে দাও, ইসলামের ভিতরে ভালো কাজ হলো একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খানা খাওয়ানো, একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাওয়ানো। আল্লাহর নবী সাহাবারা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, একজন ব্যক্তিকে খানা খাওয়ানো এত ভালো? আল্লাহর নবী বলেছিলেন, সাহাবারা শুনে রেখে দাও, একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খানা খাওয়ানো হলো ইসলামের সব থেকে ভালো কাজ। চাই সে হিন্দু হোক, চাই সে ইহুদি হোক, চাই সে খ্রিস্টান হোক, চাই সে আপনার গায়ের কম হোক, ইহুদি নাসারা হোক, আল্লাহর নবী কিন্তু মানুষের কথা বলেছে, কোন ধর্মের কথা বলেনি। যেই ধর্মের হোক না কেন তার পাশে দাঁড়ানো আমার নবী পাকের সুন্নাত। যে ধর্মের হোক না কেন তার মেয়ের বিয়ে সাহায্য করা আমার নবী পাকের সুন্নাত। যে ধর্মের হোক না কেন, দুদিন খাইনি 4 দিন খাওয়া হচ্ছে না, ওই ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে যাও। আমার নবী বলছে, কিয়ামতের দিনে ময়দানে মাশরে আমি নবী তার শাফাআত করে আল্লাহ দয়া জান্নাতে নিয়ে যাব। জোরে হয় না সুবহানাল্লাহ। দুটো চাকে খাবে আল্লাহ পাক। আমার নবী আলাইহিস সালাম দুনিয়ার জমিনে এমন কোন জিনিস নাই, টোটাল সিস্টেমটা আমার রাসূল পৃথিবীর জমিনে থাকতে থাকতে আমাদের জানিয়ে দিয়েছে। সংসার জীবন কেমন করবে, ইবাদত কেমন করবে, টোটালটাই আমার নবী দুনিয়ার জমিনে থাকতে থাকতে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে। আর আমরা এমন কপাল ফাটা মুসলমান, মসজিদে আজান হয়, মসজিদে ইমাম সাহেব নামাজ পড়াচ্ছে, মুক্তাদি নেই, ইমাম মসজিদে আজান হচ্ছে, আপনার নামাজিরা নেই, এমন করে মিলাদ হচ্ছে, শ্রোতা নেই। সারা জীবন বছরে 365 দিন ঘরে শুয়ে থাকলো, বছরের 1-2 দিন এই নবীর আলোচনায় বসতে পারে না। এর থেকে আর কপাল ফাটা মুসলমান আর কি আছে? একটা দিন যদি 1 ঘন্টা না বসতে পারে, 365 দিন ড্যান্স ফাংশন, আপনার গাজন যাত্রা সব জায়গায় যাচ্ছ, সারা রাত যাচ্ছ, কোনো অসুবিধা নাই। আর নবীর মিলাদে বসলে তোমার যত অসুবিধা। এই তো অবস্থা সারা পশ্চিম বাংলার জমিনে। মিলাদ মাহফিল, মসজিদগুলো ফাঁকা, বিশাল বিশাল মসজিদ, কিন্তু নামাজি না। আল্লাহ নবী সাহাবারা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, কিয়ামতের একটু আলামত বলে। তো আল্লাহ নবী সাহাবারা আল্লাহ নবীকে জিজ্ঞাসা করেছিল। আল্লাহ নবী বলছে, আমার সাহাবারা কিয়ামতের আলামত কি বলবো? যে সময় মসজিদগুলো বড় বড় হবে, যে সময় মসজিদগুলো বড় বড় দেখতে সুন্দর, এমন করে 2 তলা 3 তলা হবে,
মসজিদে নামাজি থাকবে না, এ আমার সাহাবারা, ওটাই হলো কিয়ামতের আলামত। তাহলে আমি আপনি কোন জামানায় আছি বুঝতে পারছেন? মানে কিয়ামত বেশি দূরে নাই। আমি আপনি বুঝতে পাচ্ছি যে আমাদের গ্রামের অবস্থা কেমন, সব জায়গার অবস্থা কেমন। মসজিদগুলো বড় বড় আপনার বানিয়েছে, কিন্তু নামাজি দেখেন, আসরে নামাজি 4 জন, মাগরিবে 3 জন, ফজরে তো নেই। ইমাম আর মুয়াজ্জিন হয়তো কোন কোন মসজিদে চালায়। কথা বলেন আপনাদের মসজিদে ফজরে নামাজ হয় ওই বুড়ো কটা, মানে যাদের আর কোনো কাজ নেই, মানে আল্লাহ ছাড়া কোনো আর নেই, তারা ছাড়া আর মসজিদে কে আসবে? আমার আল্লাহ বলছে যুবক বয়সে ইবাদত করো, তোমাদের ওই যুবক বয়সে ইবাদতটা আমি আল্লাহ বেশি বেশি পছন্দ করি। আমার যুবক ভাইরা নামাজ পড়ো, নামাজ ধরো। পর্দার আড়ালে মা বোনেরা নামাজ ধরো। নামাজ যদি না পড়ো, কিয়ামতের দিন কিন্তু তুমি ধরা পড়ে যাবে। নামাজ কেন কাজা করছো? নামাজ পড়ো, স্বামীর খেদমত করো, রোজার সময় রোজা করো, ইবাদত করো। ছেলে পুলেকে ইসলামের শিক্ষা দেন, শরিয়াতের শিক্ষা দেন, যাতে করে দুনিয়ার জমিনতে বিদায় নেওয়ার পরে তোমার কবরের ধারে যায়। এই সমস্ত ছেলেদের শিক্ষা দেন, ছেলেকে আলেম বানান, হাফেজ বানান, শরিয়াতের সঠিক শিক্ষা দেন। যারা দুনিয়ার জমিনে আজকে আমাদের ছেড়ে দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় নিয়েছে, কবরের খবর কিন্তু আমরা কেউ জানি না। জানি আমরা দুনিয়ার জমিনে আছি মহা আনন্দে উল্লাসে, কিন্তু কবরে যারা আছে, কার কবরে কি হচ্ছে আল্লাহ পাক হেফাজত করুন। আল্লাহ পাক যেন সমস্ত গ্রামের গোরস্থানগুলো আল্লাহ হেফাজত করে। যে সমস্ত গোরস্থানের ভিতরে আযাব যদি হয় আল্লাহ জানি না, ওই সমস্ত গোরস্থানে কবরের আযাব আল্লাহ মাফ করে দাও। আল্লাহ গোরবাসীদেরকে আসান করুন। আল্লাহ গোরবাসীদেরকে আল্লাহ সুখময় সুখ দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন বলে। আল্লাহ পাক যারা আমাদের ছেড়ে বারযাকের জগতে, কবরের জগতে চলে গেছে, আল্লাহ তাদের কিয়ামত পর্যন্ত সুখে রাখো। আমরাও ওই রাস্তার পথিক হই। কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত। আল্লাহ বলছে প্রত্যেকটা নাফস দুনিয়ার জমিনে তুমি যেখানে লুকিয়ে থাকো না কেন, লোহার ঘরের ভিতরে যদি লুকিয়ে থাকো, তবুও তোমার ওই ঘরের ভিতরে আমি আল্লাহ আমার মালাকুল মউতকে পৌঁছে দেব। ঠিক না বেটি? তাহলে মরার যখন মৃত্যু যখন নিশ্চিত, আমাদের আমলটা তো নিশ্চিত করতে হবে। কথা বলে আমলটা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। আমল করে, আমলটা কি? নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, বাপ মায়ের খেদমত করে, ভাই ভাই অশান্তি, ভাই ভাই মিল থাকে, আল্লাহ পাক সেই ঘরে শান্তি দেবে যে ঘরে বাপ মাকে তার ছেলে সম্মান করে, ইজ্জত। আমার নবী পাক দিন দুনিয়ার বাদশা হাবিবুল্লাহ, এখন একটা দূর থেকে মহিলা হেঁটে আসছে, একটা মহিলা হেঁটে আসছে, আমার নবী পাক মাথার পাগড়িখানা খুলছে, খুলে বিছিয়ে দিয়েছে। এই মহিলাটা এসে বসে, মহিলাটা চলে যাওয়ার পরে সাহাবারা জিজ্ঞাসা করছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, ব্যক্তিটাকে? মুসলমান গরিব ছেলে মেয়েরা, পারা নওজোয়ান তরুণেরা, এ নবী পাকের উম্মত উম্মতিরা, এ রাসূলুল্লাহ দিবানারা, ও আল্লাহ পাকের নেক বান্দা বান্দীরা, আল্লাহ নবী সাহাবারা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, ওই ব্যক্তিটাকে, ওই মহিলাটাকে আপনার মাথার পাগড়িখানা জমিনে বিছিয়ে দিয়ে দিয়েছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওই মহিলাটাকে আমার নবী বলেছিলেন, ইয়া আমার সাহাবায়ে কেরামেরা শোনো, ইয়া আমার সাহাবারা শোনো, উনি অন্য কোনো মহিলা নয়। আমি দুনিয়ার জমিনে যখন ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম, 2 সপ্তাহ পরে আমার আম্মা জান আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আমাকে নিয়ে আমার ওই মহিলার কাছে দিয়েছিল। ওই মহিলাটা অন্য কেউ না, ওই মহিলাটা হলো আমার দুধ মা। আমি ওই মহিলার দুধ পান করেছিলাম। ওই মহিলাটা হলো হালিমাতুস সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। ইয়া মাসাবারা, আমি তার দুধ পান করেছি। আমার মায়ের সম্মান, আমার মায়ের সমান, তাই আমি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আমার পাগড়িখানাটা জমিনে বিছিয়ে দিয়ে দিলাম। কেন? আমার আম্মা জান হযরতে আমিনা জনম দুঃখিনী মা
আমার জন্মের পরে হযরতে হালিমাতুস সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আমাকে নিয়ে তার নিজের বুকের দুধ পান করিয়েছিলেন। ইয়া আমার সাহাবারা, আমি যা দুধকে বড় হয়েছি আমার মায়ের সম্মান, আমি তাই আমার পাগড়ি খানা বিছিয়ে দিয়ে আমার আম্মা জান হালিমাতুস সাদিয়াকে সম্মান করে দিলাম। আর জোরে হয় না সুবহানাল্লাহ। আর আমার নবী পাকের নিজের মা আম্মা জান আমিনা আছে, কিন্তু আমার নবীর আদর্শ হলো আমি তার দুধ পান করেছি, মানে সেও আমার মা। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর আদর্শটা দেখো যুবকেরা, বাপ মাকে সম্মান করো, ইজ্জত করো। যে নবী বাপ মাকে সম্মান করে ইজ্জত করেছে, আল্লাহ নবী 6 মাস যখন বয়স হযরত আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করেছে। আমার নবী পাকের বয়স তখন এই আপনার আম্মা জান আমিনার গর্ভে যখন 6 মাস হযরত আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করেছিলেন। ব্যবসায়ী হযরত আব্দুল্লাহ ব্যবসায়ী গিয়ে ইন্তেকাল করলেন। যখন শিশু মুহাম্মদ ভূমিষ্ঠ হলে দাদা আব্দুল মুতালিবের কানে খবরটা দিলেন। বক্তা এসে গেছে, ঘন্টার মতো হয়ে গেল। যাক, পরে কোনোদিন সময় পেলে আলোচনা করব। নবীর ওফাত দিবস আলোচনা করলাম, রাসূল পাকের জন্ম বৃত্তান্ত তো সব সময় আলোচনা করি। আসে একটু সালাত ও সালাম করব, আমার নবী পাকের শানে সালাত ও সালাম করে বিদায় নেব। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ পাক যেন আমার দ্বীন শরিয়াতের জন্য কবুল করে নেয়। সকলে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। আসে একটু দাঁড়িয়ে সালাত ও সালাম পাঠ করি। ইয়া নবী।